اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وقت کے لحاظ سے تقریباً 5-7 منٹ باقی ہیں، تو میں بیان انشاءاللہ آئندہ کروں گا، تو ایک تصحیح کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، اساتذہ کیونکہ موجود نہیں تھے اس لیے میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اور اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ کفار اپنے دین پر ہیں اور ہم اپنے دین پر ہیں۔ پھر یہ بات کی گئی کہ بد مذہب وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ ہم انہیں چھیڑیں گے نہ وہ ہمیں چھیڑیں، وہ اپنے عقائد پر راضی رہیں، ہم اپنے عقائد پر راضی رہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اللہ پاک نے جو جہاد کی آیات نازل فرمائی ہیں ان سے اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا ہے، اور یہ ہرگز استدلال نہیں اور نہ ہی اہل سنت کا طریقہ رہا ہے کہ ہم بد مذہبوں کے عقائد پر کبھی بھی راضی نہیں رہے۔ جس بد مذہب کا جو بھی بد عقیدہ ہے اس کے مذہب پر ہم کبھی راضی نہیں رہے، اور اس آیت سے یہ استدلال کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک ہمیں درستگی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب روح بندے کے جسم سے جدا ہو جائے گی اور عالم ارواح میں واپس لوٹ جائے گی، کیا بندے کے جسم سے جدا ہوئی روح حضور کی روح سے ملاقات کر سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ حضور کو اللہ پاک نے وہ علو مرتبت اور وہ مقام عطا کیا ہے کہ ایک عام امتی کی روح حضور کی روح کو نہیں مل سکتی۔ فرمایا فقط ایک طریقہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد جب اس کی روح اس کے وجود سے نکلے گی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں چلی جائے گی، اور وہ فقط ایک طریقہ کثرت درود ہے۔ جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ میں دنیا میں خواب کے اندر تو حضور کی زیارت نہیں کر سکا، وہ کثرت درود اس امید پر کرے کہ میری روح جب جسم سے جدا ہو تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے میرا غلام آیا۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد اللہ پاک نے اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل اسمہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے
کہ वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। बारीक है थोड़ी बात, तवज्जो से समझ आएगी। आयत के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ है हल अता अलल इंसान हीनुम, कि इंसान पर एक वक़्त गुज़रा है। जब वक़्त गुज़रा है, आगे फरमाया लम यकून शय्यम मज़कूरा, कि वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। मिसाल के तौर पर 100 साल के बाद जो हमारी नस्लें आएंगी, क्या हम उनका तज़किरा करते हैं? उनका तज़किरा हम नहीं करते। क्यों? तज़किरा उसी का किया जाता है जो मौजूद हो। तज़किरा किसका किया जाता है? जो मौजूद हो। तो जो मौजूद ही नहीं उसका तज़किरा कैसे? और जो मौजूद हो उसी पर से वक़्त गुज़रता है। अब हम बैठे हैं और वो वक़्त गुज़र रहा है, हम पर से वक़्त गुज़र रहा है। तो आयत में ये फरमाया गया है कि इंसान पर एक ऐसा वक़्त भी गुज़रा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। ऐ मौला, जब वो काबिल ज़िक्र शय न था तो वक़्त किस पर गुज़रा? तो वक़्त किस पर गुज़रा? उलमा ने इसकी शरह में इरशाद फरमाया कि इससे मुराद वो दौरानिया है कि इंसान इस जहान में आने से पहले किसी और जहान में मौजूद था, जहां पर उस पर वक़्त गुज़रता रहा। तो जब अल्लाह पाक ने सबा समावात फौकल अर्श तक तहतुस्सरा ज़मीन की इंतहा से मुंतहाए अर्श तक तमाम मखलूकात आलम को पैदा फरमाकर लिखा, हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बि50 अल्फ़ सना। अल्लाह पाक ने तमाम मखलूकात आलम की तकदीरों को लिख डाला ज़मीनों आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले। ये सारी चीज़ और ये सारा मुद्दा बयान करने का मकसद क्या है? इंसान जब इस दुनिया में पैदा होकर आ गया तो इंसान ये तलाश करता है कि इस पूरी कायनात में मेरे वजूद का मकसद क्या है? मेरे वजूद का मकसद क्या है? अगर मकसद है तो उस मकसद की तरफ राह कौन सा जाता है? अगर राह जाता है तो क्या वो राह ठीक भी है? तो ये सवाल हर शख्स के ज़हन में है कि मेरे वजूद का क्या मकसद है? अल्लाह पाक ने मुझे जो पैदा किया है, मेरे वजूद का क्या मकसद है? मेरी एक मंजिल होनी चाहिए, मेरा एक मकसूद होना चाहिए, एक मखसूस मुतय्यन शुदा एक मंजिल होनी चाहिए जिसकी तरफ मुझे सफ़र करना है। तो बंदा जब इस दुनिया में आ गया तो उसके रोज़े अव्वल से उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा है। इस सवाल के जवाब में हर शख्स ने अपनी अकल दौड़ाई, किसी ने राह पाई और कोई बदराह हुआ। किस तरह? वेस्टर्न वर्ल्ड और आलम मगरब के जो मुहक्किकीन हैं, इल्म तख्लीक क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, पूरी तख्लीक, ये चीज़ हो, ज़मीन हो, आसमान हो, चरिंद हो, परिंद हो, मखलूकात आलम की हर शय, इसको जानना और इसके मुतल्लक बहस करना, इसको टर्मिनोलॉजी में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। और इसका जो माहिर होता है उसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वो अपनी अकल से इदराक और सोच के ज़रिए ये चीज़ भांपता है कि जो पूरी कायनात बनाई गई है और मुझे इस कायनात का मरकज़ बनाया गया है, ज़मीन उगाती है तो मेरे खाने के लिए, सूरज निकलता है तो मुझे शुआ देने के लिए, कायनात की हर शय मेरी खिदमत कर रही है, तो मेरे इस वजूद का कायनात में क्या मकसद है? तो वो जो कॉस्मोलॉजिस्ट है वो हमेशा सोचता है अपनी अकल के ताबे होकर, अपनी अकल के ताबे होकर, जो चीज़ अकल के मातहत आएगी उसे वो तरतीब देता जाएगा और ऐसे उसूलों, कवानीन और कवायद मुरत्तब करेगा कि इंसान उसकी रोशनी में ऐसा मकसूद और मंजिल मुतय्यन करे जिसकी तरफ पहुंचकर वो कामयाब हो जाए। लेकिन
اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات بھی بڑی روشن ہیں۔ وہ کیسے کہ اسلام کبھی کسی کی عقل کے ماتحت ہو کر بات نہیں کرتا۔ اسلام کسی کی عقل کے ماتحت ہو کر بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ عقل مخلوق ہے اور اسلام کو بیان کرنے والا خالق ہے۔ جو چیزیں ماوراء العقل ہوں گی قرآن اور اسلام اسے بھی بیان کرے گا۔ تو اسلامی تعلیمات بڑی روشن ہیں، ان میں سے میں چند چیزیں عرض کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علماء تصوف کی تعلیمات کے مطابق بندہ سب سے پہلے اللہ پاک کے قرب میں پیدا کیا گیا۔ ہر انسان اللہ پاک کے قرب میں پیدا کیا گیا، اور وہ قرب جس قرب میں بندہ سب سے پہلے اپنے رب کے پاس رہا، اس مقام اور اس عالم اور اس جہان کو کہتے ہیں عالم احدیت۔ بولیے عالم احدیت۔ عالم احدیت میں جب انسان رہا تو یہ اس کا آغاز ہے، یہ اس کا آغاز ہے۔ لیکن جو کاسمالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا آغاز ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا ہے اور انسان کا اختتام مر جانا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے اس کی ولادت اس کی ابتدا نہیں، جس طرح اس کی ولادت اس کی ابتدا نہیں، اسی طرح اس کا انتقال اس کی انتہا نہیں۔ تو پہلا مقام جہاں پر انسان رب کی بارگاہ اور قرب میں رہا وہ مقام کیا ہے؟ مقام احدیت۔ وہاں کیا کرتا رہا انسان؟ وہاں انسان کو اللہ پاک نے اپنی معرفت اور محبت کا شربت پلایا۔ ہر انسان کو، جو انسان سانس لے رہا ہے، جو جا چکا ہے اور جو آئے گا، ہر شخص سب سے پہلے اللہ پاک کے قرب میں اس مقام احدیت میں رہا ہے جتنی اللہ کی مشیت تھی۔ تو وہاں انسان نے کیا کیا؟ اللہ پاک کی معرفت اور محبت کا شربت پیا ہے، تاکہ جب میں دنیا میں پہنچ جاؤں تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے وجود کی طرف رہنمائی حاصل کروں، اس کے وجود کی طرف رہنمائی حاصل کروں۔ کیوں؟ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اللہ پاک کی کتاب ہے، لیکن اس میں سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک نشانیوں کی کتاب ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ تو نشانی ہر جسے وہ دیکھے گا تو اس نشانی کو دیکھ کر اس نشانی کے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرے گا، تو اسے اپنی ابتدا یاد آئے گی کہ وہ رب کے بارگاہ میں مقام احدیت میں کیسے رہا، رب کے پاس کیسے رہا۔ تو وہاں سے انسان کا آغاز ہوا۔ انسان کی ولادت انسان کا آغاز نہیں ہے۔ بولیے، انسان کی ولادت انسان کا آغاز نہیں ہے۔ آغاز کیا ہے؟ مقام احدیت، جو انسان کی پرورش گاہ ہے۔ پرورش کی گئی انسان کی اور اسے شربت پلایا گیا معرفت کا۔ تو جس طرح مقام احدیت انسان کے لیے کیا بنی؟ انسان کی پرورش گاہ۔ توجہ، انسان کی پرورش گاہ۔ پھر انسان وہاں سے آگے گزرا تو مقام ارواح آیا۔ مقام ارواح، تو مقام ارواح میں اس شخص کی روح سکون پذیر رہی، وہاں قیام اس کی روح نے کیا۔ استاد صاحب نے ہمیں کتاب پڑھائی مشکات المصابیح، اس میں ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ، کہ روحیں اس جہان میں آنے سے پہلے پچھلے کسی جہان میں مخلوط لشکر کی صورت میں موجود تھی۔ روحیں اس جہان میں آنے سے پہلے پچھلے کسی جہان میں مخلوط لشکر کی مانند تھیں۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا، مشکات میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روح اس مقام اور اس جہان میں جس روح کا دوسری روح کے ساتھ تعلق پیدا ہوا، وہی روح دوسری روح کے ساتھ اس جہان میں آ کر تعلق پیدا کرتی ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے یا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ اگر میں صرف بات کروں تو یہ ایک ہوائی بات ہے۔ تجربہ کہاں ہے؟ مشاہدہ کہاں ہے؟ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا کہ کہیں آپ
दूर सफ़र पर चले जाएं तो वहाँ किसी शख्स के चेहरे पर आपकी निगाह पड़े तो शायद कभी आपने मुशाहिदा किया हो कि इस शख्स को मैंने कभी देखा है। ये हुआ होगा कि शायद कभी मैंने इस शख्स को देखा है। अगर बंदा उसे हाथ लगाए तो वो कहे अरे साहब तुम किधर, तो बंदे को वो अपने पिछले जहान की रफाकत याद आती है कि इंसान आलम अरवाह में उस शख्स के साथ रहा है। क्यों? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के बाज़ फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह पाक ने दुनिया में ये जिम्मेदारी लगाई है कि जो रूहें आलम अरवाह में इकट्ठी रही थीं वही रूहें उनको उन फरिश्तों का मिलाना उनका काम है। उनकी ये ड्यूटी है कि जो रूहें वहाँ रही थी इकट्ठी वो यहाँ भी आकर इकट्ठा रहें। इसके आगे आलम अरवाह से आगे इंसान मुंतकिल होता है आलम दुनिया में। आलम दुनिया में जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ हम मौजूद हैं। पहला क्या था? मकाम अहदियत। मकाम अहदियत इंसान के लिए परवरिश गाह था। मकाम अहदियत इंसान के लिए परवरिश गाह था। दूसरा मकाम अरवाह, वो इंसान के लिए इंतज़ार गाह था। वो इंसान के लिए इंतज़ार गाह था। वो इस दुनिया में आने का मुंतज़िर था। वो उसका स्टेशन था जहाँ पर वो कराची जाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। तो जब मकाम अरवाह पर पहुँचा तो इंतज़ार करता रहा। तो उसकी माँ जब हामिला हुई तो फरिश्ते को ये हुक्म हुआ कि इसकी माँ के पेट और बतन में इसकी रूह को इल्का कर दिया जाए और डाल दिया जाए। तो वो रूह मकाम अरवाह से आकर आलम दुनिया में आ गई। तो आलम दुनिया इंसान की इम्तिहान गाह है। इंसान की इम्तिहान गाह है। इंसान अपनी परवरिश गाह से चला अपनी इंतज़ार गाह तक। इंतज़ार गाह से अब मौजूद है इंसान अपने इम्तिहान गाह में। तो इम्तिहान गाह में बंदा क्या करता है? इम्तिहान की तैयारी करता है। इम्तिहान की तैयारी करता है। तो बहुत बड़ा इम्तिहान हमारे पेश नज़र है मरने के बाद, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। बेशक हमने अमानत आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की और उन्होंने इस अमानत का भार उठाने से इनकार कर दिया और वो सारे डर के पीछे हट गए तो इंसान ने उसे उठा लिया। तो इंसान कितना ही नादान और नावाकिफ़ है। तो वो जो जिम्मेदारी हमें दी गई वो आज हमारे कंधों पर है और उसी में कामयाबी के लिए हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इससे अगला इम्तिहान है, इससे अगला जहान और आलम है इंसान के लिए आलम बरज़ख़ो क़यामत। आलम बरज़ख़ो क़यामत वो इंसान की नतीजा गाह है। बस ख़त्म करने लगा हूँ, थोड़ा रह गया यार। आलम बरज़ख़ो क़यामत। आलम बरज़ख़ो क़यामत की पहली सीढ़ी इंसान की कब्र है। उसका दूसरा स्टेप क़यामत है। कब्र में हुजूर आएंगे। कब्र में जब हुजूर आएंगे, हुजूर की पहचान हो जाएगी। अल्लाह के फजल से हुजूर की पहचान हो गई तो इंशाअल्लाह उस इम्तिहान से बेड़ा अपना पार है। फिर उससे आगे हम गुजरेंगे। क़यामत के मरहले के बाद हुजूर की सफारश और शफाअत से इंशाअल्लाह जन्नत भी मुयस्सर आएगी। तो आलम दुनिया से बंदा कहाँ गया? आलम बरज़ख़ो क़यामत में। आलम बरज़ख़ो क़यामत इंसान के लिए उसकी नतीजा गाह थी। उसके हाथ में उसका नतीजा थमाया गया। इससे आगे इंसान बड़ा, जब कामयाब हुआ तो जन्नत में पहुंचा। जन्नत में जब पहुंचा तो वो इंसान के लिए इनाम गाह थी। वो इंसान के लिए इनाम गाह थी। क्यों? वो इतनी मुशक्क़तें और इस सफ़र की सारी आजमाइशें गुजार कर जो आया है तो उसे इनाम भी अता करना चाहिए। तो जब इनाम अता हुआ तो उसकी ये कामयाबी है। फिर इसके अंदर एक और मकाम होगा, मकाम खुल्द। उसमें इंसान उसी मकाम पर वापस चला जाएगा जहाँ से उसके सफ़र की इब्तिदा हुई थी। अल्लाह पाक
اگلا حصہ کہیں پھر اور آپ کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔